Welcome to Umesh Chandra Police Academy. I am Nasma Reddy, Arithmetic faculty. Yes. Time and work flow. Yes. A and B together can do a piece of work in 50 days. If A is 40% less efficiency than B, in how many days A working alone complete the 60% of the work? Yes. A and B together ఇద్దరు కలిసి ఒక పని 50 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తున్నారు. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఏ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 40% లెస్ దాన్ బి. సో క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా మనకి ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇస్తున్నాడు. సో ఏ ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా మనకి 40% లెస్ దాన్ బి. దెన్ బి మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 100, 40% లెస్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 60. Yes, 0 0 cancel. 2 la how many times? 3 times. 2 la how many times? 5 times. That is, A daily 3 parts will be completed, B daily 5 parts will be completed. They work together. How many days? 50 days. They work together. One day, how many parts will be completed? 8 parts will be completed. A and B together 50 days. That is, work equal to what is that? So, efficiency into time. So, what is the time? 50 days. If they work together, the work will be, one day work, how many parts will be completed? 8 parts. That is, what is the total work? 400. So this is the total 400 parts will be completed. But what is the question? In how many days can A working alone complete the 60% of the work? In this total work, A completed only 60%. So in this 400, 60% value. 60% means what is that percentage? That is 0 0 same out the cancel. That is 60 into 4, what is that? 240. In this 240, who is completed? A completed. A daily how many parts will be completed? 3 parts. 240 parts, daily 3 parts. The work will be completed how many days? 8 days. So what is that answer? 80 days. So first one, what is that? 80 days. Next, a cistern has 2 pipes, can fill the water in 16 hours and another can empty in 10 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 1/5 of the cistern is already filled the water? Right, sir. So a cistern is filled with 2 pipes. One is what is that? Filling 16 hours. Next, another one can empty the what is that? 10 hours. That is, A means can fill the water what is that? 16 hours. Next, another one, B can empty the pipe in what is that? 10 hours. Empty means what is that? So minus. Then find out what is the total capacity. So what is the total volume of the tank? Total volume of the tank means what is that? Efficiency. So that is these two numbers were the least multiple. So 16 comma 10 least multiple what is that? 80. Yes, 80 16 la how many times? 5 times. Again 10 la how many times? 8 times. That is, if both the pipes are working, A will be filling 1 hour 5 liters. Again, B can empty 8 liters water. But that tank cannot be filling. That is, 5 liters water will be entered, 8 liters will be removed. Extra again 3 liters will be removed. But what the question is, in how many hours will the cistern emptied if the both pipes are opened together when 1/5 of the cistern is already filled? ఆల్రెడీ ట్యాంక్ లో 1/5 వాటర్ ఉంది అన్నాడు. టోటల్ కెపాసిటీ మీన్స్ ఎంత మనకి ఇక్కడ 80. ఎస్ ఇన్ దిస్ 80 లో మనకు కావాల్సిన ఎంతమో 1/5. సో 1/5 మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్? సో ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 16. ఇప్పుడు మనకి ట్యాంక్ లో ఆల్రెడీ 16 లీటర్స్ వాటర్ ఉంది. ఎస్ 16 లీటర్స్ వాటర్ ఉంది. ఇఫ్ టూ పైప్స్ విల్ బి ఓపెన్డ్. ఎస్ 2 పైప్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? సో 5 లీటర్స్ వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఎస్ అగైన్ 8 లీటర్స్ రిమూవ్ అవుతుంది. సో 8 లీటర్స్ రిమూవ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ అవుతుందా మనకి? ఆల్రెడీ ట్యాంక్ లో 16 లీటర్ వాటర్ ఉంది. 5 లీటర్స్ ఎంటర్డ్. అగైన్ ఎక్స్ట్రా 3 లీటర్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్. అంటే వాట్ ఇస్ దట్? 16 బై ఎంత మనకి ఇక్కడ? 3. సో దట్ ఈస్ 3 లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి ఇక్కడ? 5 టైమ్స్. సో వాట్ ద రిమైనింగ్? సో డెసిమల్ ఉంటుంది మనకి ఏమవుతుందో మనకి 1. అంటే ఎంత వస్తుందో 10 అంటే what is that? 5.33. సో టోటల్ ద ట్యాంక్ కెన్ బి ఎంప్టీడ్ హౌ మచ్ టైం? 5.33. సో ఏమవుతుందో మనకి ఇక్కడ అవర్స్ అవుతుంది. సో what is that answer? 5.33 hours. Next one, M can do a piece of work 39 by 2 days. N can do in 13 by 2 days.
హౌ మెనీ డేస్ విల్ బోత్ టేక్ టుగెదర్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్. సో ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ మనకి, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ లో ఇచ్చాడు మనకి. ఎం ఒక పనిని 39/2 డేస్ లో పూర్తి చేస్తున్నాడు ఎం. ఎన్ can complete the work means what is that 13/2 days. But what is the question? If both working together, ఇద్దరు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారు. బట్ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టోటల్ వర్క్ ఏంటంటే వీటికి ఎల్సిఎం 39, 13 ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా మనకు 39. డినామినేటర్ కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా హెచ్సిఎఫ్. డినామినేటర్ హెచ్సిఎఫ్ 2, 2 ఎంతమ్మా మనకి 2 అవుతుంది. అంటే what is the total work 39/2. ఇది మనకి 39/2. ఈ 39/2 ను సో 39/2 తో డివిజిబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందో మనకి 1. అంటే m డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 1 పార్ట్. అగైన్ 39/2 ను 13 తో డివిజిబుల్ చేస్తే 13 ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 3 టైమ్స్. ఓకే మా. సో 3 టైమ్స్ అంటే 2 అనేది ఏమవుతుందో మనకి సో 39/2. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా డివైడెడ్ బై 39/2 అంటే 13 ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా మనకు 3 times. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో మనకి 2 క్యాన్సల్. అంటే ఎంత మనకు n డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 3 పార్ట్స్. బట్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిస్తే అన్నాడు టోటల్ వర్క్ ఎంత మనకి 39/2. ఇప్పుడు ఈ పనిని m అండ్ n కలిసి పని చేయాలి. ఇద్దరు కలిస్తే ఒక రోజులో ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ అవుతుందో మనకి 4 పార్ట్స్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. 39/2 డైలీ 4 పార్ట్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ హౌ మెనీ డేస్ 39/8. సో వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ 39/8 days. సో 39/8 days. సో ఇది పెట్టుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ the sum of 7 consecutive natural numbers 1617. Find how many numbers of these are prime numbers. 7 వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం 1617 అయినా అందులో మనకి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటి అన్నాడు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఇచ్చాడు. బట్ ఆ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ కాదు ఎక్స్ మెథడ్ తీసుకోవాలంటే. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి నేను యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో యావరేజ్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే ఇఫ్ ఎనీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ either natural numbers or odd numbers or even numbers the average is equal to middle number. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో మనకి 7 లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 7 2s are 14. what is the remainder 2 అంటే 7 3s are 21 7 1 ఎంతమా 7. బట్ ఇప్పుడు టోటల్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు 7 నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. టోటల్ ఎన్నమో మనకు 7 నెంబర్స్. ఈ 7 నెంబర్స్ లో ఈ 31 దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందో మనకు మిడిల్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో మిడిల్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఆ 7 నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 231 ఆఫ్టర్ ఏమవుతుందమ్మా 232. నెక్స్ట్ వన్ 233. నెక్స్ట్ వన్ 234. సో బిఫోర్ ఏమవుతుందమ్మా మనకి 230. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అగైన్ 229. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో అగైన్ 228. In these numbers, how many prime numbers? ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నాయి చూడమ్మా మనకి. ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఇది ఆల్రెడీ 228. ఇది ఆల్రెడీ 8 తో ఎండ్ అయిందంటే ఇది ఏమవుతుందో ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మనకి. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ 0 తో ఎండ్ అయింది. ఇది కూడా ఏంటమ్మా మనకు ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఇది ఆల్రెడీ ఏంటమ్మా ఈవెన్ నెంబర్. ఇది కూడా ఏంటమ్మా ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మనకి. సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఏంటమ్మా ఈవెన్ నెంబర్. ఇది కూడా ఏంటమ్మా మనకి ప్రధాన సంఖ్య కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంకా 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 నెంబర్స్ అంటే ఈ 231 ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అంటే ఎంతమా 2 + 3 ఎంతమా మనకి ఇక్కడ 5 5 + 1 ఎంతమా 6. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 6 అంటే కంపల్సరీగా ఏమవుతుందమ్మా 3 మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి కాదు. ఇంకా ఉండే నెంబర్స్ ఏమున్నాయమ్మా 229. నెక్స్ట్ ఎంతమా 233. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇవి కూడా ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఈ 229 అంటే నియరెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమా 15 స్క్వేర్ ఆర్ 15 ఆర్ 16. ఈ 15 లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 2 నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 3 5 నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 7 11 13. ఇక్కడ ఉన్న ఈ 6 ఆర్ 5 నెంబర్స్ తో అది డివిజిబుల్ కాకుంటే ఏమవుతుందో ప్రైమ్ నెంబర్. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే మనకి 1 స్పేస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి. 3 తో ట్రై చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అంటే ఎంత మనకు 13.
5 తో చెక్ చేయాలంటే 1 స్పేస్ 0 ఆర్ 5. బట్ 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందంటే మనకి 7 3 జా 21 కాదు మనకి. నెక్స్ట్ 11 మల్టిపుల్ అవుతుందంటే కాదు. నెక్స్ట్ 13 లో కూడా అవుతుందంటే కాదు. అంటే అదే విధంగా దీన్ని కూడా ఆ విధంగా ట్రై చేయొచ్చు. అంటే అప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 7 నెంబర్స్ లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్? 229, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 233. దట్ ఈస్ హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్? 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్. Yes. If the price of petrol is increased by 40 rupees per 40 rupees liter to 60 rupees liter, by how much percent a person has to decrease the consumption so that expenditure remains same? Okay ma. Yes sir. సో ఏంటో మనకి ఇక్కడ పెట్రోల్ ధర 40 నుంచి 60 రూపాయలు పెరిగింది. అయితే అతని ఖర్చు ఎలా ఉండాలమ్మా? మనకి ఎలాంటి చేంజ్ కాకూడదు. ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉండాలా? సేమ్ ఉండాలి. ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఉండాలంటే ఏంటమ్మా? మనకి డిక్రీజ్ కన్జంప్షన్. అతని యొక్క కన్జంప్షన్ ఎంత మేర తగ్గించాలి. మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటమ్మా? మనకు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? మనకి ప్రైస్, పెట్రోల్ ప్రైస్ ఇంటూ ఏంటమ్మా? మనకి కన్జంప్షన్, వాడకం, యూసేజ్. మనకు ప్రైస్ పెరిగింది, సో కన్జంప్షన్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్. సారీ, ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉండాలమ్మా? సేమ్ ఉండాలి. బట్ కన్జంప్షన్ ఎలా మనం రెడ్యూస్ చేయాలి? ఎంత శాతం? బట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలంటే ప్రైస్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటాయేమో మనకు ఇన్వర్షనల్ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? ప్రైస్ మనకి 40 రూపీస్ ఉంది, ఎంత పెరిగిందమ్మా? 60 రూపీస్ అయింది. బట్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఉంటే ప్రైస్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటాయి మనకు? ఇన్వర్షనల్ ప్రపోర్షనల్. సో ఇన్వర్షనల్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు 60 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా? మనకు 40. అంటే సో 40 రూపీస్ లోపల ఏంటమ్మా? 60 లీటర్స్. ప్రైస్ పెరిగింది కాబట్టి ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 40 లీటర్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే అప్పుడు ఎంత తగ్గిందమ్మా? మనకి ఇక్కడ 2 లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 3. 2 లో ఎంతమ్మా? 2 టైమ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి డిక్రీజ్ పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయండి. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? మనకి 1 by either increase or decrease percentage means starting value ఎంతమ్మా? మనకు 3. సో పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 100. yes. 1/3 into 100 అంటే what is that? 33 ఎంతమ్మా? 33 or 33 1/3%. So what is the answer? 33.33%. Which of the following is a perfect square number? కింది వానిలో ఖచ్చితమైన వర్గ సంఖ్య ఏది? బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? మనకి ఇక్కడ వర్గ సంఖ్య ఏది అని అడిగాడు మనకి. ఎస్ సార్. సో వర్గ సంఖ్య ఏదంటే చూడమ్మా, మనకి ప్రతిదానికి వర్గమూలం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు పాసిబిలిటీ కాదు. బట్ మన వర్గ సంఖ్య అంటే ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకున్నామా? మనకి ఖచ్చితమైన వర్గ సంఖ్య దేంతో ఎండ్ అవుతుందమ్మా? 1 4 9 6 5 or 0. మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ దీస్ నెంబర్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎండింగ్ విత్ అంటే ఏంటమ్మా? 2 3 7 8. వర్గ సంఖ్య అనేది ఏంటమ్మా? ఈ 4 డిజిట్స్ తో మనకి ఎండ్ కాదు. ఆల్రెడీ ఒకటి ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 3 తో ఎండ్ అయితే అన్నాడు. బట్ వర్గ సంఖ్యని 3 తో ఎండ్ అవుతుంది కాదు మనకి. సో 1 ఈస్ రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటమ్మా? 1 తో ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 5. ఇక్కడ ఒకటి చూడమ్మా 5 తో ఎండ్ అయింది. ఇఫ్ ఎనీ స్క్వేర్ నెంబర్ ఎండింగ్ విత్ 5, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 225 ఆర్ 25 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 625. ఎనీ స్క్వేర్ నెంబర్ ఎండింగ్ విత్ 5 ఇట్స్ యూనియన్. సారీ, 10s ప్లేస్ ఏముంటుందమ్మా? మనకి 2 ఉండాలి. ఒకట్ల స్థానం, ఒక వర్గ సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలో 5 ఉంటే 10ల స్థానంలో ఎంత ఉండాలమ్మా? మనకి 2 ఉండాలి. కానీ ఎంత ఉంది మనకి? ఒకట్ల స్థానంలో 5 ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? మనకి 1 ఉంది. సో ఇది కూడా ఏమవుతుందమ్మా? మనకి వర్గ సంఖ్య కాదు. బట్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 2 ఆప్షన్లు ఏంటమ్మా? మనకి ఇంకా 2. దేంతో ఎండ్ అయినామా? మనకి 1. 1 తో ఆల్రెడీ ఎండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో కేసు ఏంటంటే 11 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 121. 11 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? 121. ఆర్ 11 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 121. ఆర్ 21 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? మనకి ఇక్కడ 441. బట్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎండింగ్ విత్ ఏంటమ్మా? 1. ఒకట్ల స్థానంలో 1 ఉంటే 10ల స్థానంలో కంపల్సరీగా ఏం ఉండాలి? మనకు సరి సంఖ్య ఉండాలి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? 2 1 తో ఎండ్ అయినాయి, కానీ మనకి 10వ స్థానంలో ఏముండాలా? ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముందమ్మా? మనకి 5 అనేది ఏమవుతుందమ్మో? ఆడ్ నెంబర్. అంటే ఇది కూడా ఏమవుతుందో? మనకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ గా. ఇంకా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ బి.